الله أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم شفيع الله صل وسلم على النبي نبينا أفضل النبي المصطفى وعلي النبي المرتضى وصحب النبي يا إمامي يا ولي الله اسلك بنا لطريق الله أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم شفيع الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفضيلة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومواله ويروي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطا صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والغفران. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم
الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا ولك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا نحسبا عليها أو نحسبا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وصافينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته بأن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة للسيد الفاكر المقدم محمد بن علي بعربي وصوله وفره وجامع سادتنا علي أبي علي وعذاب الحقيقة عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين
الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا وصلوات بالأنفاس الحاج عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارك آمين يا الله. وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاتهم في آمين يا الجنة الله. وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم وينفعنا بأسرارهم وأمنارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفرد بالقبول والتام من كل صيل ومعمول وصل ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، ولا نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا من التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي عدنان ولكل نية صالحة وهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموال الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظام سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تترى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبدنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار أنيت وذي عين وذي بر ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وجل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المطابة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب
الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المسمى بالنور الظاهر في كل شدة الظهور المظهر لكل مستور. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الغفور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المنصور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه واتباعه عدد أيام والشهور إلى يوم المحشر. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama qala la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, para asatizah, para tetuha, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita semua kembali bisa berhadir, berkumpul bersama-sama di dalam majlis yang mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak hadir dan juga yang melihat siaran langsungnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, mudah-mudahan yang punya hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belum punya rumah diberi rumah, yang belum punya keturunan, yang belum punya pasangan diberikan Allah Ta'ala pasangan dan keturunan, dan juga yang belum punya anak mudah diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang diridhoinya selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman. Amma ba'du. Ngajian kita ulangi mulai di pertama nama Allah An-Nur, karena 2 minggu kemarin pengajiannya kayak ekspres, jadi diulangi malam ini. Halaman 529 yang membawa kitab. La hadratil habib sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila arwah alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in ila arwah jami'il awliya wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wal qurra muhlisin wa fasilin wa ahli dzikr wa tauhid jami'i sadatina al alawin mulhaqina bihim wa jami'il habaib wa syara'ib wal hababah wa syarifah wal awliya wal waliyah fi hadhil baldah ajma'in. Allahul karim irghashahum bir rahmah wal maghfirah wa ya'li darajatihim bil jannah ila arwah jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila arwah aba'in
آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأخواننا وأخواتنا وجميع من أحب وأحسن إلينا الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويرزقهم الجنة بغير حساب ولا عقاب ثم خصوصا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله والشيخ محمد علي جنيد بن قاضي محمد أمين والشيخ محمد بن الشيخ إسماعيل والشيخ محمد أمين والشيخ محمد رملي والشيخ محمد زين بن عبد الغني أن الله الكريم يغشهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم في الجنة وخصوصا الشيخ إلى روحي أبينا الجمري بن لقيس روحي أبينا رحمن بن أسموني وخصوصا إلى مشايخنا ربي روحنا الشيخ محمد باقر ابن الشيخ أحمد مغني الله الكريم يطول عمرهم في صحة وعافية أن الله الكريم يمدنا من أمداده ويجعلنا حزبه ينفعنا من بركاته وعلومه ونفعة في الدين والدنيا والآخرة ببركة النبي وبسر سورة الفاتحة بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين الثالث والتسعون من أسماء الله الحسنى النور An-Nur adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-93. An-Nur artinya yang maha menerangi. Maksudnya dari yang menerangi itu dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tampak dan dia pula yang menampakkan bagi yang lainnya. Az-Zahir wal Muzhir. Kalimat An-Nur dalam Al-Qur'an dipakaikan untuk beberapa macam pemakaian. Di antaranya ada yang dipakaikan oleh Allah untuk sebutan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ardh al-ayah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala dialah cahaya langit dan bumi. Jadi nur yang di dalam ayat ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an itu banyak nur, itu banyak kalimat-kalimat nur. Jadi di antaranya adalah sebutan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi kalimat nur yang dipakaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kalimat di Al-Qur'an itu yang dengan kalimat nur tapi tujuannya adalah menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum nuru wa kitabun mubin al-ayah, yang artinya sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala nur dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Qur'an. Nah, nur di sini adalah sebutan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi kita ini nurnya diambil daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa awal sesuatu yang diciptakan Allah? Ya Jabir, qala ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Wa ya Rasulullah, demi ayahku demi ibuku, apa awal-awal sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Jabir, kata Rasulullah, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, awal-awal yang Allah ciptakan daripada sesuatu itu adalah nurnya Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi kita pun disebut dengan nur. Ada lagi yang dimaksud dengan nur itu, yaitu Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Al-ayah, artinya maka beriman dengan Allah, berimanlah dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan dengan nur yang telah kami turunkan. Nah, dalam ayat ini nur itu maksudnya adalah kitab Al-Qur'an. Dan ada lagi yang dimaksud dengan nur itu adalah agama Islam. Agama Islam seperti firman Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
yang artinya mereka menghendaki, orang-orang kafir ini menghendaki bahwa mereka memadamkan nur Allah. Nah, nur di sini adalah agama Islam. Dengan mulut-mulut mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nurnya, yaitu agama Islam, sekalipun orang-orang kafir itu tidak suka. Kafirun, mereka benci. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata nur itu di dalam Al-Qur'an sangat banyak, dan satu dari antaranya dengan berbagai macam tujuan. Jadi satu kata nur lain maknanya. Jadi tidak bisa diartikan secara merata kata-kata kalimah-kalimah yang ada di dalam Al-Qur'an bersangkutan dengan nur ini tadi. Nah, sementara nur dalam asma Allah, ya, nama Allah yang ke-93 ini, itu tujuannya dalam Asmaul Husna itu maknanya Allah Ta'ala itu, yaitu Allah Ta'ala itu nampak. Allah itu nampak, dan Allah Ta'ala lah yang menampakkan selain daripada Allah. Jadi Allah itu nur, sebagaimana cahaya, nur itu bercahaya, nampak, kelihatan, dan dengan nur ini, dengan cahaya inilah Allah Ta'ala menampakkan selain daripada dirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan nur di dalam Asmaul Husna, huwa zahir wal muzhiru li ghairihi, yaitu Allah yang maha nampak, dan Allah lah yang menampakkan bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan nur. Contohnya kayak matahari. Matahari itu nampak terang, dan matahari itulah yang membuat semuanya bisa kita lihat. Bola lampu ini terang, dan bola lampu inilah yang menerangi sesuatu yang asalnya gelap, asalnya tidak terlihat, menjadi terang dan kelihatan. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha terang, yang maha bercahaya, yang maha zahir, dan dengan Allah Subhanahu wa taala lah sehingga semua yang asalnya gelap, semua yang asalnya tidak ada, dengan bertajalinya Allah semua jadi terlihat dan jadi ada. Ini yang dimaksud dengan An-Nur ini. Al-Imam Ibnu Athaillah sahibul hikam berkata, Ibnu Athaillah Sakandari, kata beliau, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi. Al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi. Yang artinya Al-Kaun ini masih wallah, atau bisa diartikan dengan Al-Kaun ini adalah alam semesta. Disebut juga dengan kaun, yamla'ul kaun. Jadi alam semesta ini seluruhnya gelap gulita atau tidak ada zulmah. Alam semesta ini asalnya tidak ada. Wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi, hanya saja alam semesta itu menjadi terang karena bertajallinya Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini, lalu alam menjadi terang atau nampak. Alam asalnya tidak ada. Apa yang selain Allah disebut dengan alam. Pohon, batu, tanah, rumah, mobil, anak, istri, suami, kebun, batu bara. Ustadz Sapi ini bukan batu bara, nambang batu bara juga main pakai sekop, tapi batu bara yang jatuhan di jalan tuh ambilin. Lagi rame orang nambang batu bara. Jangan-jangan di sini ada juga nih pengusaha batu bara, diam-diam aja kan. Kalau ketahuan Habib sama Guru Udin bisa karena sumbangan ya, jadi nggak usah diam aja. Tunggu berhasil aja baru ngomong nanti. Kalau masih merintis nggak usah bicara. Disuruh baca doa tengah hutan kan. Tunggu sudah jadi hasil, nah baru ulun nambang batu bara, beb. Kira-kira pian apalagi yang perlu banyak ya gitu. Nah, jadi semuanya selain daripada Allah masih wallahu wal kaun. Apa yang selain Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan alam. Nah, kata beliau tadi, alam ini akan gelap, tidak kelihatan, tidak nampak, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan, yang melihatkan, yang menzahirkan.
Jadi adanya kita ini pun diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah termasuk alam, hewan termasuk alam. Semuanya yang ada di dunia ini termasuk alam, bintang, matahari, langit, bumi, hujan, sungai, laut, semuanya alam. Masih wallah. Asalnya tidak ada, asalnya tidak kelihatan nampak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menzahirkannya sehingga kelihatan dan nampak. Jadi kalau Allah taala cabut tajallinya, hilanglah semuanya. Yang asalnya ada jadi tidak ada, yang asalnya tidak ada jadi ada karena dinampakkan oleh Allah. Kemudian yang setelah ada kemudian tidak ada karena dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nurnya tadi itu. Nah, ini diantara makna daripada an-nur. Jadi kalau sudah dicabut oleh Allah taala maka semua akan gelap, semuanya tidak akan terlihat lagi. Allah Subhanahu wa taala Maha tampak dan dialah yang menampakkan yang lainnya. Dan alam semesta ini dahulunya tiada, dengan tajalli Allah Subhanahu wa taala pada alam ini maka alam semesta ini berwujud dan menjadi tampak jelas. Faman ra'al kauna zahiran bi izharil haqqi fihi faqad nafajat basiratuhu wa dakhala fi zumrati ahlil irfan. Kata Imam Ghazali, maka barang siapa melihat alam semesta ini ada atau tampak dengan sebab bertajallinya Allah Subhanahu wa taala pada alam itu, maka orang itu tembus pandangan mata hatinya, maksudnya ia mempunyai matahari yang dapat melihat. Jadi setiap kali kita melihat alam, ini wujud daripada nur. Tiap kali kita melihat alam, melihat pohon, ingat kita bukan sebatas di pohon. Melihat pohon kita ingat kepada siapa yang menciptakan pohon. Melihat kendaraan, ingat kita kepada siapa yang menciptakan kendaraan. Siapa yang asal muasalnya menciptakan kita, siapa yang asalnya menciptakan anak-anak kita, yang menciptakan rezeki bagi kita, yang mendatangkan musibah untuk kita. Nah, bila orang itu selalu pandangan seperti itu, maka dia melihat alam, tapi dia tidak terhenti hanya sampai di melihat alam. Maka orang semacam ini dia melihat sudah dengan basirah. Kurangi anaknya. Maka dia melihat ini sudah dengan mata hati. Tidak terhenti hanya di pandangan zahir, tapi hatinya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang disebut dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai usaha, dalam usaha dia ingat dengan Allah. Dia ingat dengan aturan Allah. Dalam dia mengurus sesuatu hal, dalam dia melakukan sesuatu hal, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terhenti sampai di cuma pekerjaan itu. Nah, ini orang sudah melihat dengan mata hati, dan mata hatinya itu adalah mata hati yang bagus. Setiap kali perbuatan, setiap kali pekerjaan, dia selalu ingat dengan Allah Ta'ala. Ini orang yang selalu ingat dan selalu berzikir kepada Allah, dan mata hatinya selalu tembus pandangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan pian katakan pohon itu Allah. Kadang-kadang suka baca di Facebook itu. Ini orang itu kalau baru bisa berjalan, anak-anak itu kalau baru bisa berjalan, dia suka berjalan walaupun terjatuh-jatuh. Orang baru bisa bernyanyi, dia suka bernyanyi di mana aja, dalam toilet pun bernyanyi. Padahal tahu suaranya seadanya. Suaranya tuh falas, cuma karena baru bisa bernyanyi, maka bernyanyi terus. Akhirnya apa? Di Facebook tuh banyak yang berbahasan kisah Allah Ta'ala. Allah itu ini, Allah itu ini. Kalau memandang nama Allah jangan terhenti di nama Allah. Jangan cuma kenal dengan namanya tapi tidak kenal dengan orangnya. Cukup kenal namanya aja sudah syukur kita. Yang 99 itu aja susah menghafal, kayak mana mengetahui Allah Ta'alanya lagi. Hafal lah yang 99 lah. Ini wajib hukumnya nih. Menghafal sesuai urutan, menghafal itu tukar-tukar. Asal hafal aja. Bahasan di Facebook kisah Allah Ta'ala yang dibahas majelis turunan nggak ada. Hati orangnya mana. Jadi masalah Allah Ta'ala itu jangan dibahas di tulisan, repot urusannya. Apalagi di Facebook tuh dunianya luas, dibacai oleh orang.
Hadirkan Allah Ta'ala kayak apa, memandang ingat dengan Allah, melihat ini ingat dengan Allah. Nah itu sudah mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kelas-kelas orang seperti kita, lain halnya orang-orang soleh, para wali-wali itu lain lagi. Yang kelas kita urusan dunia aja yang diurusi, ini cukup ingat dengan Allah Ta'ala, kenal namanya itu sudah syukur, alhamdulillah. Jadi mencari kayak apa Allah, Allah ada dalam diri. Bila kenal diri maka kenal Allah. Kenal diri dengan Allah. Allah maha besar, kita tuh berarti maha kecil. Itu mengenal tuh maksudnya bukan repot urusannya. Ini kadang-kadang karena ilmunya ini mahal, akhirnya direpot-repotkan. Kadang berbayar dulu hanya dapat ilmu itu. Nah, jadi pandang sesuatu ingat Allah. Pandang sesuatu walaupun orang seperti kita ini tidak bisa langsung connect tuh, tidak bisa, belum otomatis lagi hatinya. Setelah berpikir baru sampai, setelah duduk dulu tafakur baru ingat dengan Allah Ta'ala. Ini sudah syukur. Melihat sesuatu ini asalnya tidak ada menjadi ada, ingat kita dengan Allah yang maha mengadakan. Nanti tiada lagi sesuatu ini, ingat kita dengan Allah yang maha meniadakan. Dan Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Ini sudah mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syukur, alhamdulillah. Dan itu jangan dibahas di Facebook. Dia jadi angka itu jar burung berebay. Membahas itu jadi angka, menjadi angka itu cari. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita melihat sesuatu daripada alam semesta ini tampak, karena ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berarti mata kita bisa melihat hingga tembus kepada hakikat. Dan jadilah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ma'rifah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk dengan golongan fi zumratil arifin. Melihat pohon, rumput, sungai, laut, kendaraan, rumah, anak, bini, suami, rezeki. Rezeki diberi Allah Ta'ala, ingat dengan Allah Ta'ala. Apalagi majlis, kita melihat asalnya tidak ada menjadi ada, mulai kita ingat dengan Allah. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tuh sudah tidak ada apa-apanya lagi, sudah berputar semacam itu pikiran kita. Makanan, minuman, semuanya dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Mama kita, abah kita, kakek, nenek kita, bahkan sampai ilmu kita pun ini dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pengajian, datangan, sampean-sampean ini datangan ke majelis. Kalau Allah tidak menzahirkan, kalian sampean tidak akan datang ke majelis. Nah, jadi majelis itu Allah beri cahaya, nur, ada yang 5 watt nurnya diberi Allah Ta'ala. Ada yang 10 watt, ada yang 50, ada yang 100. 5 watt ini yang melihat menurutnya tidak banyak, dikit yang melihat. Nah, jadi yang maulah kita dikenal orang, dilihati orang tuh bukan Facebook, bukan viral di Facebook, pian olah ya Facebook tiap hari banyak-banyak, belum tentu orang datang ke pengajian pian. Tapi Allah Ta'ala olahkan kita, diberikan kita nur, Allah Ta'ala wujudkan kita, nampakkan kita kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, sehingga nur tadi dilihat. Melihat nur ini ada, cahaya yang Allah Ta'ala berikan ini ada, akhirnya terbuka hati kita, hendak mendatangi nur itu tadi. Nah, jadi yang 5 watt asalnya berkumpul. Umpamanya Ustaz Syafi'i 15, Ustaz Majan 20, Guru Ramli 50, Habib Fahmi 100 sudah. Habib Idrus umpamanya 99,9, Ustaz Jainuddin 70. Berkumpul semuanya, terang nurnya. Kelihatan, nampak. Nah, kecuali orang-orang yang ditutup basiratuhu, mata hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka tidak ada berkeinginan untuk mendatangi nur itu tadi, cahaya yang Allah Ta'ala nampakkan itu tadi. Orang yang tembus pandangannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika menyaksikan sesuatu, ia adalah orang yang mempunyai mata hati yang tidak terhenti pandangannya pada makhluk yang punya ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak bisa contoh. Kita melihat bini malam. Dahulu bini itu belum ada di samping. Sekarang ada bini, ada anak di samping ini. Kalau bini-bini contohnya suami. Ada suami di samping, ada anak bertambah lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada bini 1. Kalau 2 ngamuk yang di belakang. 1 aja, 1 di Berau, 1 di Samarinda, 1 di Sangatta.
Ya, asalnya tidak ada, tapi jadi ada karena diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kepada kita. Yang melihat anak. Ini adalah tajalli Allah Subhanahu wa taala yang dinampakkan kepada kita. Allah menzahirkan, maka kelihatanlah apa-apa yang dahulu belum ada, muncullah sesuatu yang dulunya itu belum ada. Izharul haqqi. Umpama ketika seorang mendapat rezeki dari seseorang atau manusia. Ketika seseorang mendapat rezeki dari seseorang atau si fulan, ia menerima rezeki itu dari si fulan, namun orang yang punya mata hati, pandangan hatinya bukan kepada si fulan itu, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Ia tahu si fulan itu hanya menyampaikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Rezeki kita berusaha. Rezeki ini bagian daripada kaun, daripada alam. Kita berusaha, buka toko, berjualan, bekerja, dapat rezeki. Dapat kita rezeki. Atau orang datang ke rumah mau antari rezekinya aja langsung diantari jangan ke rumah. Nanti tiba-tiba ini amplopnya nusa sampai enak. Sisa amplopnya aja lagi isinya habis. Rezeki. Nah, bila kita datang orang seperti ini, kita dapat rezeki dari berjualan, dapat rezeki daripada bekerja, dapat rezeki dari sini, dari sana, dapat rezeki diberi orang si fulan dari memberi kita rezeki. Bila kita ini hatinya sudah mulai bertaut dengan Allah Subhanahu wa taala, kita memandang rezeki ini memang orang tadi yang mengantarkan kepada kita, pedagang yang belanja, pembeli yang membeli kepada kita, tapi kita ingat bahwasanya ini semua sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Ini hati kita sudah melihat, tidak terhenti sampai si fulan. Boleh kita berterima kasih, boleh. Terima kasih banyak, terima kasih sudah diberi, terima kasih sudah disumbang, terima kasih sudah diberi hadiah, terima kasih sudah beri zakat, terima kasih. Boleh kita berterima kasih kepada manusia, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Apa? Karena manusia ini perantara. Manusia ini perantara. Allah Ta'ala asal muasalnya, kita begawi ataupun tidak, kalau Allah Ta'ala hendak memberi rezeki langsung ada. Jadi ada orang tuh sudah ditakdirkan Allah jadi orang kaya. Orang ini gawiannya malam ke majelis, sembahyang berjamaah, gawian sehari paling dapat duit 50.000 untung-untungan. Kadang-kadang kadang-kadang bisa lebih. Tapi orang ini sudah digaris oleh Allah Ta'ala, orang ini banyak rezeki, bakalan banyak dapat duit. Kayak apa caranya? Bebini lawan orang kaya, belum tentu orang mau. Ada umpamanya ada perempuan punya harta banyak, anak satu-satunya. Nah, kita yang tidak punya apa-apa ini melamar, belum tentu orangnya mau. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala sudah menghendaki kita ini datang rezeki kepada kita, walaupun begawi ke kekaruan namanya, gawiannya pergi ke majelis saja, tiap hari ke majelis, di mana ada pengajian datang, sembahyang berjamaah Jumat ke masjid. Tapi Allah Ta'ala hendak mengolahkan rezeki baginya, Allah nampakkan baginya rezeki, tiba-tiba ada pamannya meninggal. Pamannya ini bos batu bara, tapi ya kaya orangnya, bos batu bara ini jarang miskin. Lihat aja kalau sudah bos batu bara, biar yang main karungan tuh bos juga meninggal. Istrinya sudah meninggal dahulu, tinggal si ini aja lagi. Nah, meninggal, bingung orang mencari ahli warisnya. Kenapa? Si bos batu bara ini tidak ada punya anak. Punya anak tidak ada, punya saudara tidak ada, punya orang tua sudah tidak ada, istri tidak ada, yang ada cuma si fulan ponakannya. Dapat lebih warisan gitu. Si fulan yang tidak tahu apa-apa tadi, orangnya tahu apa tidak, cuma karena hukum waris, maka karena tidak ada lagi keluarganya si bos batu bara ini, satu-satunya keponakannya yang tahunya ke pengajian dari aja berangkat tiap hari, maka mau tidak mau sidang jatuh waris kepada si
si keponakannya kaya, mikirkan berusaha tidak, orangnya awalnya pusing, tidak ngurusin nota, ngurusin macam-macam diurus, meninggal paman kayanya. Nah, ini orang-orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki dan dia tidak berusaha apa-apa. Ini di salah satu daripada rezeki yang Allah berikan kepadanya. Caranya seperti itu. Kayak kita berusaha siang malam, pagi siang malam, kehujanan, kepanasan, ya. Pas sudah berhasil, rumah jadi, mobil terbeli, duit banyak, umur habis. Umur habis, misalnya ditawar-tawar lagi. Habis umurnya, semuanya sukses sudah, cuma umur habis. Yang nyaman siapa? Yang nyaman yang ditinggal. Kita maka iya, kalau yang ditinggal ini mengerti, sumbang sana sumbang sini, infak sana hadiah sini, nyaman kita dikubur. Tapi yang ditinggali ini tidak tahu apa-apa, habis kita dikubur, tahu bercari aja, yang memakan nyaman dirinya. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah rezeki sampai kepada kita. Jangan lupa siapa yang memberikan rezeki ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tempat-tempat ibadah, tempat-tempat kebaikan itu semua jar guru ada sudah kadar-kadar rezekinya. Sampean kalau mau bangun masjid itu sudah ada rezekinya, sudah ada dananya ada. Cuma dana ini masih berada di tangan-tangan orang, masih ada di tangan-tangan manusia, belum sampai lagi kepada kita. Nah, usaha kita itu caranya kayak apa supaya dana rezeki yang ada di tangan orang ini mau keluar dari tangan orang tadi, pindah ke kita. Nah, itu yang dipikir. Rezekinya ada. Sampean bangun masjid namanya ukuran 50 kali 100, bismillahirrahmanirrahim, ada sudah tuh rezekinya. Cuma rezekinya ini masih di tangan orang. Nah, giliran kita yang berusaha kayak apa caranya supaya di tangan orang ini pindah menjadi infak ke bangunan yang kita bangun tadi. Tinggal kita minta lawan Allah Ta'ala apa macam cara-caranya. Nah, ini karena Allah yang mengatur, Allah yang musir tadi itu. Nah, ini urusan rezeki. Tetapi apabila kita menerima rezeki dari si fulan dan ketika menganggap rezeki dan kita menganggap rezeki itu datang dari si fulan itu, kita lupa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang buta mata hati, tidak tembus hakikat yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kita tahunya si A itu aja yang dikisah ke hulu ke hilir. Si A itu baik betul, si A itu kalau bukan karena si A itu, kalau bukan karena dia, kalau bukan karena dia, berarti ini orang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengisah, tapi jangan sampai kita seolah-olah menuhankan orang itu tadi. Si anu itu, si anu itu, si A, si A, si itu aja karena itu, hanya karena itu. Nah, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyebut kebaikan orang, tapi kita lupa dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Nah, ini yang mata hati kita ini berarti tertutup. Allahur Razik, Allah yang memberi kita rezeki. Begitu juga ketika kita mendapatkan musibah atau gangguan dari orang, kalau kita marah kepada orang dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menimpakan musibah dan gangguan itu, berarti pandangan mata hati kita belum tembus. Namun apabila kita melihat bahwa orang itu hanya merupakan sebab, yang sebenarnya mendatangkan musibah adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti mata hati kita sudah tembus pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pula musibah datang ke kita. Ini kadang-kadang kita tuh suka menyalahkan orang lain. Melihat anak kita ini asalnya pintar, bagus ranking sekolahnya, tiba-tiba begitu dia berkawan dengan orang lain, akhirnya nilainya turun, kelakuannya berubah. Nah, kita manusia itu paling suka menyalahkan orang lain. Gara-gara si anu itu, gara-gara si anu aku berurusan dengan si anu tuh rugi aku. Gara-gara si anu itu mobilku rusak, gara-gara si itu semuanya macam-macam, gara-gara. Nah, bila kita terhenti sampai di situ lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti mata hati kita tuh belum lagi melihat.
Kita kecewa kadang-kadang. Kecewa kenapa? Gara-gara ada orang lain atau kawan kita atau siapa tetangga menyakiti kita. Kecewa kita akhirnya. Kita baik dengan orang itu asalnya, tapi dia malah berbuat tidak baik kepada kita, kita kecewa. Wajar. Tapi jangan sampai kekecewaan ini menutup hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-darun nafi, Allah yang memberi mudarat, Allah yang memberikan kesedihan, dan Allah juga yang memberikan manfaat kesenangan kepada kita. Nah, jadi ingat di situ, ada musibah datang. Sekarang banjir, Barabai itu banjir dalam sebulan ini 4 kali. 4 kali banjir. Bayangkan yang awal tahun dulu sekali banjir tapi langsung tenggelam. Nah yang ini 4 kali banjir. Datang banyu, datang air, naik lagi. Datang terakhir yang kemarin itu sampai masuk rumah. Nah jadi ada orang-orang yang berpikir, mereka syukur alhamdulillah banjir ini dibagi oleh Allah menjadi 4 kali. Andai banjir itu sekaligus diturunkan Allah Ta'ala sekali, yang 4 ini diolah sekali, tenggelam rumah. Nah ini hati berarti sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banjir lagi, gara-gara pohon ditebang, macam-macam sebabnya. Itu adalah sebab, tapi ini banjir untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi syukur jerbuban kawanan itu banjir ini dibagi Allah 4 kali. Andai banjir itu datang sekali aja sekaligus, tenggelam rumah kami. Ini berarti hatinya ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita menyalahkan orang, habis-habisan menyalahkan orang, murka dengan orang, dendam dengan orang, hasad, iri, dengki dengan orang, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berarti mata hati kita masih belum bersih, belum melihat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhenti sampai di alam itu tadi. Barang siapa yang melihat alam semesta ini nampak, tetapi ia tidak melihat yang menampakkan, maka sungguh terdinding mata hatinya dengan alam semesta ini. Wa man ra'al kauna zahiran wa lam yaral muzhir faqad uhjibat basiratuhu ma'al kaun. Wa man uhjibat ma'al kaun fahuwa ma'al kaun. Barang siapa yang melihat alam semesta ini tampak tetapi ia tidak melihat yang menampakkannya, maka sungguh terdinding mata hatinya dengan alam semesta. Dan orang-orang yang terdinding mata hatinya dengan alam ini, maka hidupnya beserta alam, tidak beserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidupnya beserta alam, maka jika ia berpikir pikirannya hanya pada alam, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan alam. Jika ia sholat kepada alam semesta, dan yang diingatnya dalam sholat bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hatinya ingat pada alam yang ia pikirkan. Jika ia bersedekah, sedekahnya karena alam semesta, terkadang karena ria atau karena ingin minta dipuji orang lain. Jika ia ridha, keridaannya dengan alam, bukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan makhluk senang, tidak peduli keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia bersyukur dan berterima kasih, hanya kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang bahaya. Kita ini lupa dengan Allah, lupa bersyukur dengan Allah. Ketika dapat rezeki, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya kita, hati kita nih hujibat, hati kita nih terdinding dengan alam. Kita cukup sampai di orang yang memberi kita rezeki tadi. Kita ingat hanya usaha yang kita jalani. Kita ingat itu hasil daripada pekerjaan kita. Itu rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kita hanya tahunya itu hasil usaha kita. Nah ini orang berarti sudah terdinding hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang terdinding hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya akan selalu bersama dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikerjakannya itu tujuannya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia sholat, sholatnya bukan karena Allah. Ada orang sholat karena mentuha atau mentuhalah, mertua. Kalau ada mertua dia sholat, tidak ada mertua dia tidak sholat. Ada mertua di rumah puasanya, sahur, sahur juga, turun bekerja, makan minum,
pulang ke rumah buka puasa. Nah, ini puasa yang diniatkannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena alam, mertua, istri, takut. Bukan karena takut kepada Allah. Akhirnya dalam sembahyang bismillahirrahmanirrahim ingat ini gawian ini seperti ini, usaha seperti ini, harus seperti ini, 2022 harus seperti ini, macam-macam dipikir. Nah, ini berartinya terhijab dengan alam. Terhijab dengan alam. Puasa niatnya bukan karena Allah, bersedekah niatnya bukan karena Allah, tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya lil kaun, bagi alam semesta ini. Karena manusia, karena ria, hendak dipuji orang, malu dikatakan orang pelit, bukan karena Allah. Ada orang bersedekah itu malu karena bakalan dikatakan orang pelit, akhirnya mau bersedekah. Tapi ini bagus juga yang kayak ini. Nah, biasanya yang kayak ini banyak mainannya nih. Ada orang bersedekah, berhadiah, berinfak supaya dikenal orang, ada. Kalau nya berinfaknya berfoto berpuluh kali, sebarnya di Facebook, alhamdulillah bisa membantu. Ini bagus juga orang semacam ini. Ini niatnya macam-macam supaya orang lain ikut membantu atau supaya kelihatan orang. Tapi bagus yang macam ini. Tapi mainnya banyak. Yang berfoto 10 kali ini menyumbang 100 juta, yang kada berfoto 10.000 aku ambil 100 juta ya, Pak. Biar aja berfoto situ, tapi 100 juta dapat. Dapat salah saya 10.000 nih. Terima kasih guru, doanya panjang, minta doa selamat ini macam-macam. Tapi kalau ada tadi ya itu. Yang penting niatnya nih dahulu. Nah, orang kalau sudah kebanyakan bersedekah, asalnya niatnya kurang baik, niatnya belum ikhlas, tapi karena berkah sedekahnya yang banyak, Allah Ta'ala akan memutar hatinya menjadi ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi harus sering bersedekahnya yang macam ini. Jangan sekali aja. Udah 5 tahun sekali baru bersedekah. Sudah 5 tahun nanti ada waktunya banyak bersedekah, tapi habis itu prize sudah 5 tahun baru sering sembahyang berjamaah, habis itu 5 tahun sekali baru ke majelis berkumpul orang banyak, setelah itu libur ke majelis. Nah, kalau kayak macam ini lambat juga hatinya berputar baik. Tapi kalau nyat ini baru sumbat datang sumbat, nah, sebentar ada berjamaah, sebentar ada, kalau nya sibuk tidak ada. Ini maka Allah Ta'ala akan mudah memutar hatinya supaya menjadi ikhlas tadi. Jam 21.20 dan pembalasan 2 minggu yang lalu. Karena pengajiannya harusnya 2 minggu nih, coba dirapel malam ini sekali. Minggu dahulu kan sudah makanan bebek kita ya. Malam ini ada ya lagi anak bebek terus. Nasi mandi bekuah. Insyaallah malam ini makanannya banyak, penting habiskan. Pokoknya belinya dibagi wadai, jangan ditinggali lagi, sudah di piring itu habiskan aja. Ini sampean kan dapat paling 2 biasanya. Pokoknya dapat 2 habiskan, tidak boleh ditinggal. Air yang sudah dibuka habiskan, jangan ditinggali. Bawa situ. Jangan gara-gara air yang sedikit kita buang-buang itu kita masuk neraka, bahaya. Masa air sedikit aja kita mau masuk neraka? Kenapa? Karena Nabi tidak suka mubazir itu tadi. Ditinggal, siapa lagi yang meminumnya di situ? Habiskan airnya, habiskan kuenya. Bubuhan dapur kalau kehabisan wadahnya bisa aja ke warung. Mending habiskan aja situ. Nah, jadi semuanya akhirnya dia hanya niatnya untuk alam semesta. Bahkan sampai ilmu itu pun kalau kita ini hanya memikirkan ilmu, tidak ingat dengan yang memberi ilmu kepada kita, kita merasa kita yang berilmu, kita yang mengaji, kita yang belajar, kita yang mendapatkan ajaran dari guru kita, kita yang berilmu, kita yang menyampaikan, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini berarti terhijab dengan ilmunya. Ilmu termasuk alam semesta. Terhijab dengan ilmunya, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga begitu sembahyang, sholat, yang dipikirkannya ilmu aja. Allahu Akbar. Besok jadwal di Teluk Bayur, apa konsep yang aku pakai supaya rame aku berceramah, orang senang mendengar aku. Ini pikirannya seperti itu sembahyang. Kenapa? Karena pikirannya tadi hanya terbatas dengan ilmu. Itu yang dipikirkannya. Kayak Imam Ghazali belum mendapat derajat di atas adiknya. Imam Ghazali mengarang kitab, pas masuk bab haid, masuk waktu sholat sembahyang, Imam Ghazali jadi imam. Begitu Allahu Akbar, Imam Ghazali ingat dengan bab haid yang lagi dikarang.
Ingat dengan bab haid yang lagi dikarang beliau. Akhirnya Ahmad Al-Ghazali ini melihat kakaknya Muhammad Al-Ghazali itu modelnya kayak darah. Akhirnya selesai sembahyang pergi si Ahmad ini. Nah, ini kenapa? Karena beliau waktu itu ingat dengan ilmu. Nah, ilmu itu bagus, kebaikan sebenarnya. Kadang-kadang setan hawa nafsu ini pintar kan. Nanti menghayal konsep ceramah waktu sembahyang aja cepat muncul. Gitu Allahu Akbar. Nah, yang dipikir tuh konsep ceramah aja, kayak apa ceramah ini, kayak apa ini, kayak apa ini, kayak apa ini. Orang lupa dengan Allah Ta'ala akhirnya dalam sembahyangnya. Padahal dalam sembahyang itu yang dipikir tuh adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bacaan sembahyang kayak apa caranya dibaca sembahyang itu supaya ingat, kayak apa caranya supaya tahu maknanya bacaan sembahyang tadi. Ini kadang-kadang sembahyang begitu Allahu Akbar, ingatnya waktu takbiratul ihram, nanti sadarnya waktu salam. Biasalah sembahyang itulah. Ingat waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Hilang sudah. Mikirkan kandang ayam, mikirkan kebun karet sawit, kunci motor ditaruh di mana. Sadarnya begitu tahiyat akhir, aku nih 4 ke sembahyang 3 kah? Kalaunya jadi makmum aman sampean. Kalau jadi imam, kayak apa sampai biasalah pengalaman itulah. Pengalamannya beliau. Begitu tahiyat akhir, at-tahiyatul baru sadar. Sembahyang sudah sampai di akhir. Cuma yang jadi masalah, aku ini sembahyang 3, 4 atau 5. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Rasa 3 nah. Rasa 3. Cuma kalaunya aku berdiri pas 4 jadi 5 aku sembahyang. Maka aku ini imam besar ini. Malu saya orang melihat pas Jumat. Pikir kan keringat dingin mulai itu sudah. Itu pengalaman. Jadi imam tuh rata-rata tuh ada pengalaman seperti itu. Allahu Akbar tanggal 28. Tidak lama lagi rumah kontrakan bayar, arisan bayar, cicilan motor Scoopy baru bayar, inbek baru, macam-macam dipikir sembahyang. Akhirnya begitu at-tahiyatul ingat 3 ke 4 kata dia. Hendak aku ambil 3 berdiri, timbul sudah 4. Tidak berdiri, timbul 3. Ini kan goncang hati ini di situ tuh. Nah, goncang hati itu. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan mana yang benar ya Allah. 3 ke 4 ke. Ya sudah 3-nya. Kan disuruh kalaunya kita sembahyang ragu-ragu dalam hitungan rakaat, maka kita disuruh ambil yang sedikit. 3 ke 4 ke. Berarti yang diambil mana? 3. Berdiri kita Allahu Akbar, maka sudah tahiyat tadi itu tahiyat sudah. Cuma karena hati ini yakin 3, berdiri Allahu Akbar, begitu tang setengah subhanallah jadi belakang. Nah, yang subhanallah ini juga orangnya baru tahu kisah subhanallah. Ini jurang takang, lo tahu takang lah. Hendak berturun salah, berdiri salah. Teruskan ya berdiri subhanallah, jadinya menyaring. Berarti dasar salah semuanya. Cuma ilmu bubuliknya kita tahu lagi. Subhanallah. Yang di belakang ini subhanallah. Terus orang salah mau ke imamnya sudah. Subhanallah, subhanallah. Mau yaksidin berkantut, ya, batal aku ya. Selamat tuh berarti itu. Yang di belakangnya lagi urusannya. Nah, ini kita sembahyang tuh banyak kacau balau itu. Padahal kita sembahyang tuh disuruh khusyuk, ingat. Nanti begitu ingat masalah lain, kembalikan lagi ke tentang sembahyang. Bahkan sampai-sampai dalam kitabul shalah itu, dalam waktu sembahyang kita itu tidak boleh mengingat tentang mati. Padahal mengingat mati itu bagus. Mengingat mati itu disuruh. Tapi begitu sembahyang, ini kadang-kadang sembahyang mengingat mati. Ya Allah, kalau aku mati esok kayak apa ini, kayak apa ini mati juga aku macam-macam. Itu bukan tempat yang tepat untuk mengingat kematian. Sembahyang itu yang diingat itu kayak apa kita gerakan kita, ruku kita sadar kita ruku, nanti iktidal kita tahu bakal iktidal, kita sujud tahu di waktu sujud, bacaannya ingat. Nah itu sembahyang itu. Lain yang kisah yang tinggi-tinggi itu lain lagi sudah. Ini kisah yang kita ini tidak tahu artinya kayak apa caranya. Sembahyang sudah 20-30 tahun belum tahu juga arti Fatihah. Lagu Malaysia maka hafal sealbuman. Lagu siapa yang baru yang rame nih? Zidane kan.
Zidane gitu. Coba itu 4 bahabsi lah. Kayak apa suaranya. Jadi tuh. Ini kita sembahyang. Jadi sembahyang tuh ingat Allahu Akbar, ingat kita mengangkat takbir, berniat dalam hati bismillahirrahmanirrahim. Tahu yang dibaca ini bismillah, alhamdulillah, tahu yang dibaca alhamdulillah. Hendak ruku ingat hendak ruku, i'tidal hendak i'tidal, ingat semuanya. Ini khusyuk sudah kelas-kelas kita yang macam ini sembahyangnya. Lain yang apa Imam Khalaq Qasam, beliau kalau belum lagi Nabi itu menyahut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, belum lagi menyahut, mendengar Nabi menyahut, beliau tidak akan berhenti dan mengulang-ulangi membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali Uraidi kan Qasam, ini Khalaq Qasam. Jadi punya tahayat itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum lagi mendengar Nabi menyahut, beliau akan mengulanginya lagi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam kita langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pakai mukhatab situ, assalamu alayka. Lain assalamu alaihi atau apa? Assalamu alayka. Ada berhadapan orangnya. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Makanya situ tuh khusyuk kita supaya ingat dengan Nabi. Ingat dengan Nabi. Nah, kalau kita ini belum lagi yang disahuti Nabi, yang 10 tahun sembahyang belum disahut-sahuti assalamualaikum ayuhan nabi. Jangan makmum apabila selesainya imam ini sembahyang assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Berulang lagi assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Mamkom sudah belum lagi makam masih. Ini orang-orang yang dalam sholatnya selalu ingat khusyuk. Jadi assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ini bacaan bagus juga dibaca bila pian masuk rumah. Pian masuk rumah, kalau ada orang yang di dalam rumah, ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum, masuk rumah. Buka, masuk rumah. Habis masuk rumah baca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Habis itu baca, kemudian baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini amalan duit keberkeringan di rumah. Lebih. Mau habis duitnya. Jadi datang masuk, assalamualaikum. Kalau ada orangnya, kalau tidak ada orangnya di dalam, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Baca di situ baca assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Ikhlas sekali. Insyaallah duit kada berkaringan. Kalau kada berkaringan bahasa Banjar ini. Pokoknya ada putus-putusnya duit. Cobain udah percaya. Berapa puluh tahun sudah hidup nih? 40. Nanti tanggal 1 Januari saya ulang tahun. Jangan pakai tumpeng, jangan. Pakai duit aja deh. Tumpeng tuh pasaran biasa, pakai tumpeng macam-macam isinya tahu pencokan ya kan. Bu, ingat bu, nggak usah bertumpeng. Pakai duit, sampean duit ikat, harga 100-an tuh ikat, 50 ikat lah, taruh sini. Selamat ulang tahun guru, sukses dunia akhirat. Senang lah. Gayaan aja lah, tapi bujuran. Bukan buat kita. Nah jadi ini yang disampaikan, mudahan kita nih semuanya dibukakan hati kita, basirah kita, mata hati kita, sehingga apa yang kita pandang, apa yang kita alami selalu membuat kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, bersihkan batin kita daripada sifat-sifat yang membinasakan, dan mudah-mudahan Allah taala hiasi batin kita, hati kita dengan sifat-sifat yang menyelamatkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini disampaikan bahwasanya yang pertama saya lihat kalender masih banyak Pak Yusran ini. Berapa lagi kalender, ada 100 lebih kah? Setiap jamaah jualkan 3 lembar kalender. Sepakat? Kalau kurang tambahi jadi 5. Setiap jamaah bawa kalender 3 lembar. Malam ini bawa, ini sudah hampir habis sudah tahunnya. Bawa kalendernya malam ini 3 lembar, 1 orang jual. Kalaunya tidak laku sampai bulan Januari kasihkan. Bapaknya ada orang beli sini aja, enggak apa-apa. Yang kedua, ada teman, ada saudara, ada sepupu. Tahun ini cuma bikin 800 lembar. Tahun yang lalu saya bikin 1.500 lembar. Kok yang ini alot nih?
harganya diturunkan, tahun kemarin 35, ini 30. Alasannya corona sudah habis lah alasan juga. Rekening ini ketahuan sudah. Jadi yang pertama itu, kemudian sampean bawa 1 lembar yang dekat masjid atau surau atau majelis taklim, bawa selembar, itu gratiskan. Jadi yang 3 tadi, kalau ada yang mau, kan ada kawan, ada adik, ada kakak, ada saudara, ada siapa, tetangga, 30.000. Kalau anda mau 30, 50 bayarnya, jangan berkembalian. Terus itu kalau sampai awal Januari belum juga habis, kasihkan sudah. Udah hitung-hitungan lagi juga. Keuntungannya bagi 3 pula tahun ini. Terlanjur bicara sudah. Tahun kemarin 1.500 cepat habis, keuntungannya sendirian aja. Tahun ini bagi 3 lambat betul juga habis. Nah, jadi 3 orang minta tolong bawakan pulang, terserah sampean mau jual atau langsung sampean bayar aja 3 lembar 100.000 daripada bawa-bawa ke sana kemari. Nah, sudah selesai berarti urusan itu. Kemudian yang kedua yaitu tadi, bawa yang dekat masjid, pengurus surau bawa ke tempatnya masing-masing, atau yang lurah ke RT ke bawa kantornya situ juga. Kemudian yang kedua disampaikan bahwasanya kepada ibu-ibu khusus ibu-ibu yang ingin ikut Maulid Al-Habsyi setiap hari Minggu pagi jam 10 di majelis ini, khusus ibu-ibu, baik yang remaja, anak-anak, orang tua, nenek-nenek, silahkan hadir. Ini untuk ibu-ibu, tapinya bapak-bapaknya pakai jilbab. Tahu Juli ini sudah di belakang nyaring nih bawa. Untung dimazharkan Allah Ta'ala juga, ada kelihatan juga. Nah itu, jadi dua ini pengumumannya nih. Nah, kemudian kita membaca surah 4. Surah 4 ini yang kita niatkan hadiahkan. Surah 4 ini untuk seluruh orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang pernah membantu pembangunan majelis, dan juga untuk saudara-saudara kita, siapa-siapa yang kita niatkan di dalam hati, mudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan juga surah 4 ini kita niatkan untuk kesembuhan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang sedang sakit, dan juga wabil khusus untuk ayahanda Haji Abdul Haq, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, dan juga saudara La Toti, orang apa tuh? Butun. Nah, saudara kita dulu awal-awal majelis Latot ini orang majelis kuat, tapi karena macam-macam kesibukannya akhirnya beliau tidak sempat lagi hadir ke majelis, dan sekarang dalam keadaan sakit. Dan juga untuk saudara Diki Anor, Diki ini pun juga itu awal-awal majelis ini orang-orang pertama yang menghidup-hidupkan majelisnya, sabiqunal awalun juga nih. Sekarang orangnya lagi sakit, mudah diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Sayyid Hendra Al-Idrus, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ibunda Nur Hasanah, istrinya Om Zainal, juga mudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ananda Muhammad Maulidiansyah, anaknya Ian Bengkel, Ian Tambal, mudah-mudahan juga diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan zahir batin, dan mudah-mudahan disegerakan penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala jami'in niyatis shalihah wa ala nawabuna salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala bab rahmatillah. Ada mana salatan wa salaman daimin wa mudah wa ala alihi wa sallam. Allahumma ya muskal asir wa jabal kul kasir sahib kul farid wa ya mughni kul faqir wa ya muqawwi kul dhaif kul ma khif yasir kul asir fatasirul asir ala yasir. Allahumma malahtaju ibn tafsir hajatuna kathir ikti hajatina ya rab ikti hajatil mu'minina wal mu'minat ikti hajatil muslimina wal muslimat. Allahumma nas'aluka fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan minal hisab wa amanan minal adhab wa nasiban minal jannah wa rzuqna nadhari wajhikal karim. Allahumma nas'aluka sihatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an tu'adzibana alaih. Allahumma barik fi auladi wa fathum wa la tadurhum wa fikum li ta'atika warzuqna birahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firri wal walidayya rabbi firri wal walidayya rabbi firri wal walidayya rabbi firri wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yursaqu man wa alaman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. La ilaha illallah alqa biha rabbi. La ilaha illallah alqa biha rabbi. La ilaha illallah qabla kulli shay. La ilaha illallah qabla kulli shay. La ilaha illallah ba'da kulli shay. La ilaha illallah ba'da kulli shay. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu shay. La ilaha illallah yabqa rabbuna yabna kullu shay. La ilaha illallah astaghfirullah. 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 La ilaha illallah wa atubu ilallah. La ilaha illallah wa atubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.